Hello students, welcome to the 7th session of 6th unit file system. In this session, we are going to learn one of the file sharing methods called as remote file system. So this remote file system allows the sharing of files among the machines that are distributed over the entire world. Myself, Mangala Gaurama, working as a lecturer in Government Polytechnic for Women Hubli. The objective of this session is to define the file sharing using a remote file system. That means we are going to learn here how the files are shared in case of remote file system. After completion of this session, you are able to define how this remote file system can be implemented, okay, and the different failure methods that can be faced by this RFS, okay, and we are going to learn different consistency semantics and also the session semantics with respect to remote file system. The advent of networking introduced in the machines has resulted into the sharing of files among these remotely placed machines. Okay, so using this remote file system, we can share the files among the machines that are placed geographically in different locations. For example, we can share our file from our hard disk to the machine that is in US, and also we can access the file on the machine that is in US. So this method of sharing, we call it as remote file sharing. Okay, so and this remote file sharing can be implemented using different approaches. The first and the simplest approach that is used is nothing but the FTP, file transfer protocol. Okay. So using this protocol, user needs to manually share the files among these machines. Okay. So the next approach that is introduced is the distributed file system. It is called as DFS. So in this distributed file system technique, the file systems are distributed among the different machines, but whenever a user tries to access a particular file, it seems like that file is on the local machine itself. That means the remotely located directories are made available locally, visible to the local machine. The next approach that is introduced, the most advanced one, is the World Wide Web. So this World Wide Web allowed for the sharing of files using client server architecture. Okay, so we can see this FTP can be implemented in any file sharing environment in two methods. One is it can use either anonymous access, or it can support for authenticated access. Okay, so anonymous access is nothing but the without having the user to provide his identification, or without knowing the user, the file can be shared among the machines. Okay, so the user need not have any account on the remote machine in case of the anonymous access. Okay, then this worldwide can also be implemented with authenticated access, in which the user needs to authenticate himself to the server, saying that is this particular server. So that means in case of this the authenticated access, the user must have account on the remote machine in order to share the files. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಮೋಟ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ sharing the files is known as remote file system.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮಷಿನ್ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಷಿನ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಅದೇ ತರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಆ ಫೈಲ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯೂಸರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಶೇರ್, ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಆ ಫೈಲ್ ಮಷಿನದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಆ ಮಷಿನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ದ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. So even though it is stored on the some other file, some other machine in the internet, sorry, in the network, but it looks like it is locally on the same machine ಅನ್ನೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And it has very tight what you can say authentication rules. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಥಾಂಟಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಥಾಂಟಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್. ಸೊ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್, ಅನಾನಿಮಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥಾಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೌಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರೌಸರ್ we are going to type the URL of that URL is nothing but it points to the particular machine, the file on the some other machine, okay, in the world, okay, across the world ಯಾವುದೋ ಮಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಮಷಿನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ to our RFS, okay. So using world wide web we can share our file across the world, okay. So the next we are going to learn this client server model. So the central to our implementation of RFS. ಸೊ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದೇ ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಸರೇನು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೈಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ clients, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ಗೆ at a time any number of clients they can be connected. Client is nothing but the browser that is installed on our machine. And this client and user on client identification is insecure or complicated. So sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಥಾಂಟಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಓಕೆ. So in case of Unix, it is implemented using NFS. The remote file system ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ NFS ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CIFS. Okay, so standard operating system file calls are translated into remote calls. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್. In a client server model, many clients can have access to a single server, or a single client can have access to many servers at the same time. So this is implemented depending on the basic architecture of that computer, okay. So now in the remote file system there are many issues that must be
considered. The first one is with respect to the security. So the security is provided using, initially it was provided using some authentication methods where the user is going to present his identification to the remote machine. Then if that ID matches with the ID on the server, then only that access is allowed for the particular file. If suppose there is no match, then the user is denied from accessing the file. So this implementation has many drawbacks of spoofing and all. Okay, so the next idea they used is the exchanging of the keys. Okay, so some implementation, some algorithms are used for the key exchange of server and client's communication. Okay, let us see this one with one example of Unix operating system. So in Unix operating system, the protocol called as NFS is used, as we have already mentioned. Okay, so the NFS, network file system, is used for this implementation of client server model. So what is this NFS? Actually this protocol uh, provides for many to many relationships. That means at any time many servers can be connected to, sorry, many clients can be connected to many servers. And also this NFS allows for sharing of file both as a server and client. That means for this machine can act as a client for some of the servers, and this machine, the same machine, can act as a server for some of the clients. Okay, so it has the ability, this NFS protocol is implemented to act as the machine can, it implements that the machine can be machine can act as either the server or the client. Okay, for some of the servers it acts like a client, NFS client, and for some of the clients it acts as a NFS server. So this is how the NFS is implemented in order to implement this client server architecture in Unix. Okay, so let us see with one example. Okay, it supports for, as I said, it supports for authentication. So we say that the user is having the ID of 1000 on the local machine, and whenever he tries to access the file on the server, and on that server his ID is suppose 2000. Okay, so now for the operating system, it becomes difficult to whether to allow the access to the user having the user ID 1000. So here the NFS only sees the information that is attached with the client information. Okay, so client ಇಂದ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಯೂಸರ್ಗೆ 2000 ಐ ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೈ ದ accessing of the file. So this authentication procedure is also implemented in NFS. For the easy management of a client server model on the internet, uh, DNS is used. So DNS is nothing but the domain name system. This domain name system provides host name to network address translation over the entire internet. Our local file systems have different failure modes. That means our local file system may fail due to some reasons. Okay, the reason may be the failure of the disk, or it may be the failure of the disk controller, or it may be the cable failure. There are many other reasons for the local system failure. So this failure can be recovered by the user using the human intervention. So the human intervention is needed in case of local system to repair the damage. Okay.
So one more point here, which is forward. So the failure may be due to the corruption of the directory structure or the non-user data. It is called as metadata. So this metadata is it stores the information about the directory structure itself. So if this metadata is corrupted, then automatically our system is going to crash. ಸೊ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಈ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ recovery procedures that can be done on a local system. Okay, but in case of remote file system, the failure modes are many more than the local file system because of the involvement of the network. ಯಾಕಂತಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಟರ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೋಟ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಮೇ ಬಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸರ್ವರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟೈಮಿಂದ ಈ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಸರ್ವರ್ನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ವರ್ನ ಸಮ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್, ದಟ್ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ because of the equipments that are placed in between the two machines. So network ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ equipments ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ because of that that remote file system may fail. That means the mounting of the file system on the remote machine may fail. Okay, so let us see this one with one example. So we assume that our client is in the midst of accessing the file, means it is already opened a file and it is doing some operations on that file, and immediately our server gets failed. So here in such failures, so how to recover ದ ಸರ್ವರ್ ಫೇಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ರಿಮೋಟ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒನ್ ರಿಕವರಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಲೇ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಏನು ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ರಿಕವರಿ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಮೆಥಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ the user is the client machine. User means it is the client machine is in the midst of its operation. So already ಅದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಎಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಅದು ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದುವರೆಗೇನು ಆ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪೇಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ, ಅಂದರೆ ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಎನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೌ ದೀಸ್ recovery from the failure methods are implemented in our operating system. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ
ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೋ ಸರ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಅದರನ್ನು ಆ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ವೆದರ್ all the operations related to that server are closed, whether they need to be closed, or whether that response should be delayed. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್. Okay, so there are two semantics we can just follow. One is stateful, we can say, or the state information. Some operating systems, they maintain state information, and there are some stateless protocols are used. Okay, so we'll see one by one now. The first method for recovery from failure, it is known as state information. So in state information, every means both the client and server, they maintain their activities. Okay, so they record their activities and also the list of open files. So ಅಂದ್ರೆ both client ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೋತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವು ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲೈಂಟು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರ್ವರ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ, ಸರ್ವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ದ ರಿಕವರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ್ NFS, ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ NFS, ಇಟ್ ನೆವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಈಸ್ it just controls the activities of the client on the server. So ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, whenever any client requests for a particular file on the remote machine, this verifies that whether that requesting file is open, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ಲಸ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫೈಲ್ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದೆ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಮಷಿನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಬೈ NFS ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ NFS ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನು NFS ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನನ್ನ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಬೋತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಲೊಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಆನ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಮಷಿನ್. ಸೊ NFS ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಿದೆ ರಿಮೋಟ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಕೂಡ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is not the proper one that is used, it is not the efficient protocol. Okay, so it includes all information in each request, allowing easy recovery but less security. Okay, next we are going to learn some semantics related to file sharing. So in that we are going to learn consistency semantics. Consistency semantics represent an important criteria for the evaluation of file systems that support file sharing. Okay, these semantics specify how multiple users are to access a shared file simultaneously.
These semantics also explain how the data modification done by one user is observable by the other user and how to implement these semantics. So ಈ semanticsನ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ these semantics are implemented as a code with the file system. Okay, so these consistency semantics are directly related to the process synchronization algorithms that we learned in the process synchronization of third chapter, right? Third unit. So here these algorithms, whatever synchronization algorithms we used, they cannot be used here. So the more, because of their complex nature, so they cannot be used here in the file sharing. Okay, so these algorithms tend to be less complex due to disk IO and network latency for remote file systems. Okay, so the same cannot be used because of less. We should implement these semantics in the less complex manner. ಹೌದಾ? So ಹಂಗಾಗಿ ಆ algorithmsನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, they are directly related, but these algorithms are of less complexity. Okay, so there are many operating systems that implement the consistency semantics, okay, for different features. So our Android file system implemented a complex remote file sharing semantics. So let us see one by one how our operating systems are implemented with this semantics. The Unix file system implements a consistency semantics in which a file is associated with a single image and that is accessed as an exclusive resource. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸಿಗೂ ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there is a single physical image of that file on the network. Okay, and writes to an open file are visible immediately to the other users of the same open file. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ ಸೇಮ್ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ users who have that open file open. ಸೊ ಯಾವ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ that are multiple users they can read and write concurrently. So ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ they can read and write concurrently. Okay, so this is about the Unix file system, how it implements the consistency semantics. Okay. So next we are going to learn Andrew file system. So this Andrew file system implements session semantics. That means the rules about the session. So here we'll see just the difference. So Unix ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ವೆನೆವರ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಅದು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವ್ರಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯೂಸರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫೈಲದ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ದ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಷನ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, there is one more important
semantics called as immutable shared file semantics. So immutable shared file semantics ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೈಲನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ, ಫೈಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಟರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so let us see what all we learned in this session. Let me revise. Okay, so we started with the introduction to our remote file system. So what is a remote file system ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ರಿಮೋಟ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು RFS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆವ್ರಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ LDAP. ಓಕೆ, so we have seen number of protocols with respect to RFS. Okay, so next we learned different failure modes that are possible in RFS. So ಯಾವ್ಯಾವುದು ರೀಸನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ RFS ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಫೇಲರ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, so let me solve some questions on this. The first question is, in distributed file system, dash directories are visible from the local machine. Option A, protected. Option B, local. Option C, private. Option D, remote. Answer here is D. Okay, so in case of distributed file system, remote directories are visible from the local machine. Second question, in the World Wide Web, a dash is needed to gain access to the remote files, and separate operations are used to transfer files. Option A, laptop. Option B, plugin. Option C, browser. Option D, player. So we need what? World Wide Web, we need browser for gaining access to the remote files, and hence answer here is C. Next question, the machine containing the files is the dash, and the machine wanting the access the files is the dash. Option A, master slave. Option B, memory user. Option C, server client. Option D, none of the above mentioned. Answer here is server and client architecture. So server client architecture ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈಲನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದನ್ನು ಆ ಫೈಲನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so answer here is C. Fourth question, domain name system provides dash. Option A, host name to network address translation for the entire internet. Option B, network address to host name translation for the entire internet. Option C, binary to hexa translations for the entire internet. Option D, all of the above mentioned. So answer here is A. So what is that? Host name to network address translation for the entire internet. So it translates from the domain name ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇನು ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, A.
Fifth question, a mount operation in RFS includes the dash. Option A, name of the network. Option B, name of the remote directory to be mounted. Option C, name of the server machine storing it. Option D, all of the above mentioned. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is it is nothing but the name of the remote directory that needs to be mounted. Okay, thank you.